केम छो भूलकाओ मजा में। चलो शुरुआत कर दीए अपने केमिकल काइनेटिक्स की। आगे भाई तमने होमवर्क में एक दाखलो आपेलो हतो, तमे सोल्व करेलो छो। चलो ए एक्जाम्पल हूँ सोल्व करावी दऊँ, तमे बुक में कम्पेर करी लेजो बराबर। पछी थोड़ुंक आगे केमिकल काइनेटिक भणीए। सेकंड नंबर नो होमवर्क में आपेलो हतो, तमे बधाए ट्राय करेली जशे। चलो ए हवे आपणे अहींया सोल्व करी लईए छीए बराबर छे। આપણે અહીંયા સોલ્વ કરી લઈએ। શું કહેવા માંગે છે એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ 2a પ્રક્રિયા કેટલો કયો આપેલો છે 2a એની સાંદ્રતા 0.05 મોલ ઇન્વર્સથી ઘટીને 0.04 થાય છે। તો શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી લેવાની આપણે? શરૂઆતની સાંદ્રતા 0.5 આપેલી છે ને, તો R1 અહીંયા લખી નાખું 0.5 મોલ ઇન્ટુ લિટર ઇન્વર્સ થી ઘટીને થાય છે ને, घटसे एटले एने बीजी सांद्रता R2 आपी देशुं। R2 शुं आपेलुं छे 0.4 मोल इंटू लीटर इनवर्स घटीने थाय छे। समय केटलो आपेलो छे T। T1 जोई ल्यो पहिला 10 मिनिट में थाय छे ने, एटले T1 तमारे शुं लेवानो 0 समय लेवानो। T2 तमारे शुं लेवानो 10 मिनिट लेवानो। अथवा तो तमे आवी रीते लखो डेल्टा T डायरेक्ट लई लियो। शुं लई लियो? डायरेक्ट डेल्टा T लई लियो। तो एने जे आपेलो होय ने, एने जे आपेलो होय ने डेल्टा टी ज आपेलो होय, डेल्टा टी ज आपेलो छे। बे अलग अलग समय आपे ने, ज्यारे तमने बे अलग अलग T1 अथवा तो अहींया केम 10 मिनिट अने मानी लो के एवुं आप्युं होत के 10 मिनिटे आटली सांद्रता छे, 5 मिनिटे आटली सांद्रता छे, तो तमारे आने T1 लई लेवानो, आने शुं लई लेवाय T2 लई लेवाय। समजाय? T1 अने T2 बे अलग अलग आपेला होय त्यारे आवी रीते लेवानो। एक ज आपेलो छे ने तो डायरेक्ट डेल्टा टी ज लई लेवाय एने। तेने शुं लई लेवानुं आपणे डेल्टा टी। डेल्टा टी 10 मिनिट आपेलो छे बराबर छे, डायरेक्ट डेल्टा टी यूज करवानो। हवे वेगनुं सूत्र शुं छे तमने ख्याल ज छे ने, जे प्रक्रिया आपेली होय ने प्रक्रियामां तमारे वेग, रिएक्टंट कोण छे तमारो, प्रक्रियक कोण छे ए नी सापेक्षमां लखવું છે। આગળ જોવો સહગુણક છે કાંઈ? હા અહીંયા રહ્યો, આ સહગુણક 2 છે ને આગળ, તો અહીંયા શું લખશો તમે? આગળ 2 સહગુણક હોય તો -1/2 D of A अथवा तो डेल्टा ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T। हाँ के ना? -1/2 अहींया A आपेलो छे तो आने A1 कहो ने। R शुं? आने A1 कही दियो, आने कही दियो तमारे A2 बराबर। A2 कही दियो, A1 कही दियो। हवे आ सूत्रमां तमने ख्याल ज छे ने शुं मूकवानुं छे? A2 नी सांद्रता माइनस A1 नी सांद्रता छेदमां डेल्टा T। A2 नी सांद्रता केटली छे पहिला? A2 नी सांद्रता जोवो तो 0.4, A1 नी सांद्रता 0.5 भाग्या 10 मिनिट। आ मिनिट लखजो खास। जवाब शुं आवशे? अरे जवाब शुं आवशे? हवे तो कांई करवानुं नथी, मैथ्स आवी गयुं छे ने। हवे तो सिंपल मैथ्स आवी गयुं छे। आ -1/2 अहींया उपर तमे बादबाकी करशो तो -0.1 भाग्या 10 आवशे। माइनस माइनस प्लस थई जाए तो 0.1 भाग्या 10 गुणिया 2। आनो जवाब शुं आवशे? 0.005 मोल लीटर इनवर्स इंटू मिनिट इनवर्स। हाँ के ना? मिनिट इनवर्स में आवशे ने, कारण के तमे समय केमां लीधेलो छे दोस्त? समय लीधो केमां? मिनिट में। तो जवाब शेमां आवे? मिनिट में आवे बराबर छे। आ होमवर्क की बात थई गई। हवे आपणे भणवानुं छे, बहु मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक छे। तो चलो शुरुआत करिए एक नवा टॉपिक की के जेमां आपणे वेग रेट लो इक्वेशन भणशुं, वेगना नियमों भणशुं। शुं भणवानुं छे? वेगना नियमों अने फैक्टर अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। आपणी प्रक्रिया उपर कया कया जे परिबळो छे ते आधारित छे, कया कया परिबळो आधार करे छे। तो लखो फैक्टर्स अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन एटले पहिला अथवा तो गुजराती में शुं लखाय? प्रक्रियाना वेग पर असर करता परिबळो। આપણે આના વિશે ડિટેલમાં સ્ટડી કરવાનું છે। પેન છોડી દો, પહેલા સમજી લ્યો પછી લખજો બરાબર। બહુ ઇઝી વસ્તુ છે। હવે પ્રક્રિયા છે
બરાબર, કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે તેમાં એક તો શું હશે, પ્રક્રિયક હશે. હા પાડતા જાઓ, હું બોલું એ હા પાડતા જાઓ, હોય કે ના હોય એ કહેતા જાજો. પ્રક્રિયક હોય ને, હા ભઈલા. તો તમારી પ્રક્રિયા શેના ઉપર આધાર રાખશે? તો પેલું છે પ્રક્રિયક અથવા તો નિપજ હશે ને, પ્રક્રિયક હોય અને નિપજ, પ્રક્રિયક અને નિપજ ની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયક અને નિપજની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ, તાપમાન અસર કરે કે ના કરે? કરવાનું છે દોસ્ત. તાપમાન પણ તમારી પ્રક્રિયાને અસર કરે. કઈ રીતે કરશે ને આપણે આગળ જોશું. તાપમાન અસર કરશે. પછી અથવા તો દબાણ હોય, વાયુ હશે ત્યારે શું કરશે ભાઈ? દબાણ, પ્રક્રિયાનું દબાણ. ક્યારે? જો કે વાયુના કેસમાં વાયુ હશે ત્યારે દબાણ અસર કરશે. પછી ઉદ્દીપક પણ અસર કરવાનો છે. ઇન શોર્ટ 100 વાતની એક વાત કરીએ તો પ્રક્રિયા ઉપર કયા કયા પરિબળો અસર કરવાના? તો કે ભાઈ સાંદ્રતા અસર કરે પહેલી વાત તો. બીજી તાપમાન અસર કરે, ઉદ્દીપક અસર કરે, દબાણ અસર કરે. આટલી બધી વસ્તુઓ આના આપણા પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર અસર કરે છે. કાં તો પ્રક્રિયાનો વેગ વધારશે અથવા તો ઘટાડશે. આ બધી વસ્તુઓ શું કરશે? પ્રક્રિયાનો વેગ વધારશે અથવા તો ઘટાડશે. તો એમાં આપણે પહેલી શરૂઆતની વાત કરી દઈએ. શરૂઆત કરીએ સાંદ્રતા પરથી. ક્યાંથી ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ? સાંદ્રતા પરથી. તો સાંદ્રતા કઈ રીતે અસર કરશે? સાંદ્રતા કઈ રીતે અસર કરશે? હવે જો સાંદ્રતા બે વસ્તુ છે. આપણે પ્રક્રિયકની ભાઈ વાત કરીએ, સાંદ્રતાની વાત કરીએ તો સાંદ્રતા બે વસ્તુની હોય ને. કાં તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હશે અને નિપજની સાંદ્રતા હશે. શું હશે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને નિપજની સાંદ્રતા હશે. તો અહીંયા જોજો, સાંદ્રતા બે વસ્તુની હોય. એક તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હશે અને બીજી વસ્તુ હશે નિપજની સાંદ્રતા. સમજજો, પછી લખ નાખજો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. હવે આપણે જે પ્રક્રિયાનો વેગ લખીએ છીએ ને, પ્રક્રિયાનો વેગ એ કેના રિસ્પેક્ટમાં, કોને આપણે લઈ, કોને કન્સિડર કરીએ? તો કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા હોય ને, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એ વાત લઈ લઈએ છીએ. એના ઉપર આપણે આખા જે પ્રયોગો છે ને એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને આધારિત કરીએ છીએ. એટલે જો પ્રક્રિયકની સાપેક્ષમાં, પ્રક્રિયકની પર્યાયમાં આપણે વેગ લખતા હોય તો એ બધાને શું કહેશું આપણે? વેગ નિયમો કહેશું. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધારિત વેગ નિયમ છે આપણો. શું છે પહેલા? વેગ નિયમ. વેગનો નિયમ જે આપણે ભણશું એ શેના ઉપર આધાર રાખે? તો કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા પર આધાર રાખે. ઇન શોર્ટ, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને સાપેક્ષમાં લઈ અને આપણે જે નિયમ બનાવીએ છીએ તેને વેગ નિયમ કહેવામાં આવે છે. નિપજનું જોવાનું થતું નથી. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર જ આધારિત છે. બરાબર છે. તો આ આપણે થઈ ગઈ સાંદ્રતાની વાત. હવે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં પાછા બે વસ્તુ ને ભઈલા. શું બે વસ્તુ? તો કાં તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારે હશે અથવા તો ઘટશે. બે વસ્તુ. તો પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર શું અસર કરે છે સમજજો. બહુ મસ્ત સમજવા, ખાલી સમજી લો એકવાર, પછી તો બધું આવડશે. આમાં કંઈ ગોખવા જેવી વસ્તુ છે નહીં. બરાબર છે. અને આમાંથી તમને થિયરી મોસ્ટલી ના પૂછે, આનો કોન્સેપ્ટ પૂછે. MCQમાં ઘણી વખત આના કોન્સેપ્ટ, બહુ મસ્ત કોન્સેપ્ટ છે, પૂછાઈ શકે કે ભાઈ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા છે, વેગ નિયમ તમારો છે એ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે. તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા બે વસ્તુ થાય, કાં તો વધશે અથવા તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટશે. તો વેગ ઉપર, તમારી પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર શું અસર કરે? તો એના માટે આપણે લખશું, ટાઇટલ લગાવી દો, વેગ અચળાંક ભણવાનો છે અને વેગ અભિવ્યક્તિ અથવા તો વેગ નિયમ જ કહેવાય ને. વેગ નિયમ અને વેગ અચળાંક. રેટ લો એક્સપ્રેશન એન્ડ રેટ કોન્સ્ટન્ટ, આના વિશે આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. જો આ બંને વસ્તુ શેના ઉપર આધાર રાખશે? પહેલી તો વસ્તુ તમને યાદ રાખી જ લેજો કે આ બંને વસ્તુ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. કોની પહેલા? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આ વસ્તુ આધાર રાખવાની છે. હવે જોજો, તમને એવું કહી દઉં, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધે તો તમારો પ્રક્રિયાનો વેગ વધશે. આટલું જ લખો. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા
સમપ્રમાણમાં છે કોના? તો કે વેગના, પ્રક્રિયાની વેગના, પ્રક્રિયાનો વેગ આવી રીતે જ લખો. જેમ જેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધે તેમ પ્રક્રિયાનો વેગ શું થાય? ઘટે. સમજો, જેમ જેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમે વધારતા જશો તેમ તમારો પ્રક્રિયાનો વેગ શું થતો જશે? વધશે. બરાબર છે? આટલું યાદ રાખવાનું છે. રહેશે કે નહીં? અરે રાખવાનું છે ગમે તેમ કરીને. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમે વધારશો તેમ તમારી પ્રક્રિયાનો વેગ વધશે. યાદ રહી ગયું એટલું? હા કે ના? હા. ચલો હવે હું તમને એમ કહું, આપણે કાલે ગયા લેક્ચરમાં તમે એવું જોયું હશે કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હશે, કોઈ પણ પ્રક્રિયા હોય, દુનિયાની ગમે તે પ્રક્રિયા લઈ લ્યો, તો તેમાં શું હોય? તો કે શરૂઆતમાં આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની વાત કરું છું. આર શું છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. T=0 સમયે શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેવી હતી ભઈલા? ખૂબ જ વધારે હતી. જેમ જેમ સમય જતો ગયો તેમ તેમ તમારા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી ગઈ. હા કે ના? કાલે હવે આપણે ગ્રાફ જોયા હતા. તેમાં એવું હતું કે જેમ શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ખૂબ જ વધારે, સમય જેમ જેમ જશે તેમ પ્રક્રિયામાંથી શું થતું હોય? ચલો પ્રોડક્ટ ભાઈ રિએક્ટન્ટ આર છે, આર પ્રક્રિયક છે, શરૂઆતમાં T=0 સમયે આની સાંદ્રતા ખૂબ જ વધારે હતી. બરાબર છે? આ 0 હતું ને, આ પ્રોડક્ટ P0 હતી, પણ T=T સમયે કોઈ T સમય લઈ લીધો તો આ શું થઈ ગયું હોય? ઓછું થયું હોય. પણ શું કામ ઓછું થયું હોય? તો કે ભાઈ એ નિપજ બની હશે ને, કાંઈક અહીંયા પ્રોડક્ટ બની હશે એટલે તે ઓછું થાય. બરાબર છે? તો અહીંથી તમને એટલો ખ્યાલ આવ્યો કે સમય જેમ જેમ જશે, જોજો સમય જશે તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થાય? વિચારજો, બહુ મસ્ત આપણે સંબંધ બનાવીએ એક. જેમ જેમ સમય જાય છે તેમ તમારી પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે છે. તો અહીંયા લખું સમય જતા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે. સમય જેમ જેમ સમય પસાર થતા, અહીંયા આવી રીતે લખો, સમય પસાર થતા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે. જો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે તો પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટે. વહેલા સમય જતા પ્રક્રિયાનો વેગ શું થાય? ઘટે. હા કે ના? સમય જતા પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા, સમય પસાર થતા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા આવી રીતે લખો ને, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે. હા કે ના? અરે હા પાડતા જાઓ. જો સમય પસાર થાય પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે, જો અહીં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે તો પ્રક્રિયાનો વેગ ઘટવાનો જ છે. પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટે. તો અત્યારે એવું કહી શકાય કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા હશે ભઈલા, કોઈ પણ પ્રક્રિયા લઈ લ્યો જેમાં શરૂઆતની સાંદ્રતા કેવી છે? પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શરૂઆતની ખૂબ જ વધારે, ત્યારે તેનો જો અહીં સાંદ્રતા ખૂબ વધારે તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું આવશે? આ બંને તો સમપ્રમાણમાં છે ને. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વધારે તો પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે. હવે હું આ સમયની વાત કરું છું. કયા? અહીંના આ સમયની વાત કરું છું. આ પોઈન્ટે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ખૂબ જ ઓછી છે ને. અહીંયા જો સાંદ્રતા ખૂબ જ, આ સાંદ્રતા બતાવે છે, સાંદ્રતા ખૂબ જ ઓછી, તો પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઓછો હશે. તો 100 વાતની એક વાત એવું કહી શકાય. નીચે લખવું હોય તો એક સેન્ટેન્સ ગુજરાતીમાં લખ નાખજો, લખજો અત્યારે હવે, કે શરૂઆતમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો વેગ ખૂબ જ વધારે હશે, પરંતુ ધીમે ધીમે જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય છે તેમ તેમ તમારી પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટતો જશે. શું કામ ઘટે? એનું કારણ તો કે સમય પસાર થાય છે તેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટે, અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને પ્રક્રિયાનો વેગ બંને સમપ્રમાણમાં છે. જેમ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટશે તેમ તમારો પ્રક્રિયાનો વેગ પણ ઘટવાનો છે. ક્લિયર? હા કે ના? ચલો આ વાત થઈ ગઈ. હવે આપણે વધીએ આગળ. હવે તમને એક વસ્તુ શીખવાડું. જો શું છે, કોઈ પણ પ્રક્રિયા આપેલી છે, આપણે એનો વેગ લખવો છે. વેગનું નિયમ, વેગ ઇક્વેશન લખવું છે, વેગનું સમીકરણ, વેગ સમીકરણ. અહીંયા ટાઇટલ લગાવી દો, વેગ સમીકરણ, વિકલિત વેગ સમીકરણ. ટાઇટલ લગાવી દો, વિકલિત વેગ સમીકરણ. કઈ રીતે લખાય ધ્યાન આપજો. અહીંયા પેન છોડી દો. કોઈ પણ એ છે પ્રક્રિયા, એ આ શું છે? એનો કોફિશિયન્ટ છે, પ્લસ બી એનો કોફિશિયન્ટ છે. અહીંયા સી પ્લસ ડી, સ્મોલ ડી કેપિટલ ડી બનાવે છે. હવે આપણો જે વેગ નિયમ લખશું ને
એ ખાલી પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા. આપણે ખબર અને અગાઉમાં આગળના લેક્ચરમાં મેં તમને લખાવેલું હતું કે આમાંથી તમે આવી રીતે લખતા હતા ને, રેટ પ્રક્રિયાનો વેગ, સરેરાશ વેગ કઈ રીતે લખતા હતા? તો કે ભાઈ -1/a ડેલ્ટા ઓફ એ, ડેલ્ટા એની સાંદ્રતાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી, -1/b ડેલ્ટા બીની સાંદ્રતાના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1/c. એવું લખતા હતા, હા કે ના? હા પાડી દો, લખતા હતા. હવે આપણે જે વાત કરશું તે ખાલી ને ખાલી કોના માટેની વાત કરશું ભઈલા? ખાલી ને ખાલી આના માટેની, પ્રક્રિયક માટેની જ વાત કરશું, બરાબર છે? તો ડાયરેક્ટ લખશું વેગ, પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધારિત છે? કયો ને મને. પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે. તો હું અહીંયા આવી રીતે લખું, તમને વાંધો છે? પ્રક્રિયાનો વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ એ ની સાંદ્રતા અને બી ની સાંદ્રતા. જેટલા તમારી પાસે પ્રક્રિયક હશે બંનેની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખશે દોસ્ત, બંનેની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખશે. એક કામ કરો, અહીંયા હે ને તમે એક જ રાખો, એક જ પ્રક્રિયક રાખો, બરાબર છે? અત્યારે એક જ રાખીએ, ખાલી પછી બીજી બે પ્રક્રિયક રાખીને વાત કરશું. પહેલા એકનું સમજી લ્યો. પ્રક્રિયાનો તમારો જે વેગ છે એ એની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે, બરાબર છે? હવે જોજો, હું અહીંયા શું લખું છું? x લખું છું. એનું કારણ કહું તમને. હરેક વખતે એવું જરૂરી નથી કે ત્યાં a હોય ઇઝ ઇક્વલ ટુ x હશે જ, એવું જરૂરી નથી. અહીંયા જે a હોય ને, અહીંયા a હોય એ x અહીંયા a જ હશે. માની લો કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે, કોઈ લઈ લઈએ આપણે. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લેશું હમણાં. એક કામ કરો, હમણાં થોડી વારમાં જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. અહીંયા a લખાય એવું જરૂરી નથી. અહીંયા તમારે શું લખવાનું? x લખવાનો છે. શું લખવાનો છે પહેલા? x લખવાનો છે, બરાબર? આ થઈ ગયો તમારો વેગનો નિયમ. વાત પૂરી. વાત પૂરી થઈ ગઈ, તમને ખબર ના પડી. જો શું કહેવા માંગુ છું, કોઈ પણ પ્રક્રિયાનો વેગ, આ પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધાર રાખે ને? ઈ. તો કે ભાઈ પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે. તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, તો કે એનું કોન્સન્ટ્રેશન, બ્રેકેટ લખો, બ્રેકેટમાં લખો એટલે સાંદ્રતા બતાવે. તો એ પ્રક્રિયક છે તો એ ઉપર આધાર રાખે. હવે જોજો, આ સમપ્રમાણ છે ને, સમપ્રમાણની નિશાની મારે હટાવી હોય તો શું કરું? ત્યાં સમપ્રમાણનો કોન્સ્ટન્ટ કે રાખી દઉં. શું રાખી દીધો મેં? કે. અને શું કહેવાય છે? સંતુલન અચળાંક કહેવાય છે. સંતુલન અચળાંક. કે ને શું કહેવામાં આવે છે? કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંતુલન અચળાંક છે ભઈલા. અહીંયા લખ નાખજો, કે શું છે? આપણો સંતુલન અચળાંક છે, બરાબર? આ આપણે એક પ્રક્રિયકની જોજો, ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ જોશો ને એટલે તમને ઓટોમેટિકલી આ તમને શીખવાનું શું છે ભઈલા? અરે કેશો મને શું શીખવાનું છે તમારે? આ પ્રક્રિયાનો વેગ કઈ રીતે લખવું ને, એ આને વેગનું સમીકરણ કહેવાય. શું કહેવાય? વેગનું સમીકરણ કહેવાય. અને આ શીખવાનું છે આપણે, બીજું કશું નથી શીખવાનું. આપણે આ શીખવાનું છે. બે પ્રક્રિયક લઈ લઈએ, ધ્યાન આપજો. અહીંયા મેં બે પ્રક્રિયક લઈ લીધા. A પ્લસ B કોન્સન્ટ્રેશન C આવી રીતે આપેલું છે, કંઈક C બનાવે છે. હવે હું તમને કહી દઉં કે આ પ્રક્રિયાના વેગનું સમીકરણ લખો તો તમે શું લખશો? વેગનું સમીકરણ. વેગનું સમીકરણ કઈ રીતે લખાય? તો કે ભઈલા વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અરે સોરી, વેગ કેના ઉપર આધાર રાખશે? પ્રક્રિયાનો વેગ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ, એટલે સમપ્રમાણમાં હોય કોના? તો કે A ના સાંદ્રતા અને B ની સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અહીંયા હું x લખી નાખું, અહીંની ઘાત y લખી નાખું. આવું શું કામ લખ્યું એ હમણાં જ સમજાવું છું, હમણાં જ સમજાવું. 2 મિનિટ ઉભા રહ્યો. જો આ a જે છે ને એ અહીં નથી લખ્યો, અહીંયા જે સ્મોલ l છે ને, સ્મોલ a, આવું ડાયરેક્ટ ના લખી શકાય. આવું ના લખતા તમે. આવું તમારી બુકમાં લખેલું હોય ને તોય ભાઈ ના લખતા. એનું કારણ કહું તમને. કારણ કે અહીંયા a અને અહીંયા b લખાતું નથી. હરેક વખતે એવું જરૂરી નથી કે તમારો જે a આપેલો છે એ જ તમારો x હશે, એવું જરૂરી નથી. ક્યારેક હોય પણ છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ x અને ક્યારેક હોતો પણ નથી. એનું કારણ શું? કારણ કે જે તમે આ પ્રક્રિયાનું વેગનું સમીકરણ લખો છો ને એ આખે આખું કેવું છે? પ્રાયોગિક છે. પ્રાયોગિક સમીકરણ છે. કેવું? ઇન શોર્ટ પ્રયોગ કરો ને તમે, પછી તમને ખ્યાલ આવે કે આ સમીકરણ કેવું છે. ડાયરેક્ટ તમે જોઈને ના કહી શકો કે આનું સમીકરણ આવું જ આવશે, આનું સમીકરણ આવું જ આવશે, એવું આપણે જોઈને કહી શકીએ નહીં. બરાબર છે? હવે જોજો બીજી વસ્તુ કહો. આ તો વાત થઈ ગઈ. પ્રોપોર્શનલ હટાવી નાખો તો વેગનું સમીકરણ શું આવશે? વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે
કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ a રેસ ટુ x કોન્સન્ટ્રેશન b રેસ ટુ y બરાબર છે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ a રેસ ટુ x કોન્સન્ટ્રેશન b રેસ ટુ y. આ વાત થઈ ગઈ વેગના સમીકરણની. આને શું કહેવામાં આવે છે? વેગનું સમીકરણ કહેવામાં આવે છે. કેને શું કહેવામાં આવે? સંતુલન અચળાંક કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવે. મેં અહીંયા આવી રીતે કેમ ના લખ્યું એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. અહીંયા ધ્યાન આપો. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો. ચલો, એક પ્રક્રિયા લખું છું, એના માટે વેગનું સમીકરણ લખવું છે. એક છે H2 પ્લસ I2. શું બનાવી નાખે છે? 2 મોલ ઓફ HI બનાવી નાખે છે. તો આના માટે વેગનું સમીકરણ શું થાય? તો કે વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2 કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2. જોજો, સમજજો દોસ્ત. આ વાત થઈ ગઈ. આવી રીતે આવશે. અહીંયા શું છે? 1 છે. અહીંયા શું છે? 1 છે. તો અહીંયા ચલો મેં એક એક લખી નાખ્યા. કાંઈ વાંધો નહીં, લખી નાખો. વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોપોર્શનલ હટાવી નાખો, સમપ્રમાણની નિશાની હટાવો તો k લખવો પડે. તો H2 અને I2 આવી ગયો. આ તમારું થઈ ગયું વેગનું સમીકરણ. કઈ પ્રક્રિયા માટે? H2 પ્લસ I2 માટે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ અહીંયા જોજો, તમને બીજી પ્રક્રિયા લખીને બતાવું. હમણાં અહીંયા ધ્યાન આપજો, ક્યાંય જોવાની જરૂર નથી. અહીંયા જો આપણે બીજી પ્રક્રિયા જોઈએ. હું લઈ લઉં છું H2. જો આ પણ મેં લખ્યું પ્રાયોગિક રીતે. કઈ રીતે લખ્યું? પ્રાયોગિક રીતે. મેં બીજો પ્રક્રિયા કરાવી H2 પ્લસ Br2. એણે બનાવી નાખ્યું છે 2HBr. શું લખ્યું? 2HBr બનાવ્યું ને. તો આનો તમે વેગ લખો. મેં પ્રયોગ કર્યો ને પછી મને જોજો, સમજજો. આ મેં લખ્યું કેમ લખ્યું? મેં પ્રયોગ કર્યો. H2 અને I2 નો બંનેનો એક એક મોલ લીધો, એને 2HI બનાવ્યું. બંનેનો એક એક મોલ વપરાઈ ગયો છે પ્રક્રિયામાં. બંનેનો એક એક મોલ વપરાઈ ગયો ભઈલા. પણ પ્રક્રિયામાં બંનેનો એક એક મોલ વપરાણો એટલે બંને ઉપર મેં એક એક ઘાત લખી. હવે અહીંયા લખું છું, જોજો. વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ H2 અને Br2. આ 1 1 લખો તો પ્રક્રિયાનો વેગ કંઈક આવો આવે. વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H2 કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Br2 અને 1 ઘાત. હા કે ના? હા ને? પણ આ પ્રક્રિયાનો વેગ તમે આવી રીતે લખશો ને એટલે ખોટો છે. એનું કારણ કહું. જો હમણાં મેં તમને અહીંયા શીખવાડ્યું ને, અહીંયા જો કીધું કે તમે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ જે એ હોય ને એ ડાયરેક્ટ અહીંયા ના લખી શકો. શું કામ? અહીંયા લખ્યું હોત તો કાંઈ વાંધો નહોતો. અહીંયા 1 છે તો 1 લખો. અહીંયા આઈની આગળ 1 છે તો આની ઘાતમાં 1 લખો, કાંઈ વાંધો નહોતો. પરંતુ મેં અહીંયા ના લખ્યું. એનું મેં તમને અહીં કીધું હતું ક્યારેક આ એ છે ને, આ એની વેલ્યુ x જેટલી હશે, પણ ક્યારેક એ ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ x હશે. તો જો અહીંયા એવું જ છે. અહીંયા શું આવશે ખબર છે? મેં પ્રક્રિયા કરી ત્યારે મને ખબર પડી. પ્રક્રિયા કરી ને પછી ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આ તો H2 અને Br2 નો તો અડધો મોલ જ યુઝ થાય છે. Br2 નો કેટલો ભઈલા? અડધો મોલ જ યુઝ થાય છે. જો Br2 નો અડધો જ મોલ યુઝ થતો હોય તો તમારે તેની ઘાત ઉપર અડધું 1/2 લખવો પડે. અને બીજી વસ્તુ કહી દઉં, આ જેટલા હું તમને સમીકરણ લખાવું ને એટલા તમારે યાદ રાખવાના છે, કારણ કે બીજા બારના નહીં પૂછે. શું કામ ના પૂછે એનું કારણ કહું તમને. આવું શું કામ ના પૂછે? કારણ કે એક્ઝામ તમારે કેવી આપવાની છે? થિયરી. તમે ત્યાં કાંઈ પ્રેક્ટિકલ કરવા જવાના નથી. ચાલુ એક્ઝામ, ચલો સર હવે અમારો આવો ક્વેશ્ચન આવ્યો, તમે હાલો આ પ્રેક્ટિકલ કરતા આવીએ એટલે અમને ખબર પડે કે કેટલા મોલ યુઝ થાય પછી સમીકરણ. એવું ના થાય. થિયરિટિકલ કોન્સેપ્ટ તમને એક્ઝામમાં પૂછે. આ પ્રેક્ટિકલ કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો. આ કેવો કોન્સેપ્ટ કહેવાય? પ્રેક્ટિકલ કોન્સેપ્ટ કહેવાય. તો આવો કોન્સેપ્ટ એક્ઝામમાં ના પૂછે. એટલે હું તમને કદાચ પૂછે ને તોય હું તમને જેટલા 2 કે જે આ 3 એક્ઝામ્પલ છે તમારી બુકમાં આપેલા છે એટલા જ તમારે યાદ રાખી લેવાના છે. આ તમારે યાદ રાખી લેવાના છે કે Br2 હોય તો એનો અડધો મોલ જ યુઝ થાય છે ભઈલા. તો તેનો વેગ, સાચો વેગ આ આવશે. સાચો વેગ આ આવશે. આ ખોટો વેગ થઈ ગયો. ખોટો શું કામ થઈ ગયો? જો તમે ડાયરેક્ટ અહીં જોઈને લખી લીધો હોત તો 1 1 જ આવ્યો તો ને. અહીંયા 1 1 જ આવ્યો તો. આ વેગ સાચો છે પાછો. આ વેગ સાચો છે પરંતુ આ વેગ ખોટો છે. એનું કારણ શું? કારણ કે પ્રક્રિયામાં I2 નો 1 મોલ વપરાઈ જાય છે, પણ અહીંયા આ પ્રક્રિયા કરો તો એમાં Br2 નો અડધો મોલ જ વપરાય છે. બરાબર છે? જો અડધો જ વપરાતો હોય તો તમારે તેની ઘાત 1/2 લખવી પડે. ઇન શોર્ટ, આ જે વેગ નિયમ લખીએ છીએ તે
પ્રાયોગિક રાશિ છે કેવી વેગ નિયમ છે એ આખું કેવું છે પ્રાયોગિક રાશિ છે ઇન શોર્ટ પ્રયોગો કરો પછી તમે લખી શકો ડાયરેક્ટ તમે જોઈને લખી શકતા નથી બરાબર છે હવે તમને હું એક્ઝામ્પલ આપું છું જે તમારે જોઈને જ કરવાના છે જે તમે જોઈને કરી શકશો છો બરાબર છે જોઈને ડાયરેક્ટ કરી શકો હવે એક પ્રક્રિયક લઈ લઈએ 2 of NO ચલો પ્લસ O2 2 of NO પ્લસ O2 અહીંયા શું બનાવી નાખશે 2NO2 બનાવે છે આનો વેગ લખી નાખો આનો વેગ પહેલા ડાયરેક્ટ જોઈને લખજો આ પ્રાયોગિક સાચું જ આવશે તમારા H2I2 જેવું જ ઇક્વેશન છે સાચું આવશે પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધાર રાખશે કે એનો મને અરે કહેશો કે નહીં પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધાર રાખશે તો કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કોણ છે એક તો NO સ્ક્વેર એક તો O2 એનો એક ઘાત આવશે અહીંયા એક છે તો કાંઈ ના હોય તો એક હોય તો એક અહીં લખ નાખો તો આ સાચું જ ઇક્વેશન છે હરેક વખતે અડધો મોલ જ યુઝ થતો હોય એવું જરૂરી નથી BR2 વાળું એક એક્ઝામ્પલ છે એક આજે આગળ આવશે એ તમને કરાવી દઈશ બે એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવાના છે બીજું કાંઈ યાદ રાખવાનું નથી બીજું શું કરવાનું જો લખવાનો કઈ રીતે આ NO છે તો NO ની સાંદ્રતા એની આગળ જે કોફિશિયન્ટ આપેલો હોય ને એ કોફિશિયન્ટ આના ઘાતમાં લખ નાખવાનો વાત થઈ ગઈ ખતમ NO ની સાંદ્રતા પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા લખ નાખો અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાની આગળ તમને જે કોફિશિયન્ટ આપેલો હોય જે સહગુણક આપેલો હોય તે સહગુણકને એની ઘાતમાં લખ નાખો વાત થઈ ગઈ પૂરી કે NO ની પાવર 2 O2 ની પાવર 1 આ તમારા વેગનું સમીકરણ થઈ ગયું છે બરાબર છે હવે આ કે કોણ છે સંતુલન અચળાંક છે પ્રક્રિયાનો સંતુલન અચળાંક છે બરાબર છે હવે તમને કાંઈ એવું કોઈ અલગ અલગ પ્રશ્ન પૂછે જો આમાં તમારી બુકમાં એક ટેબલ આપેલું છે એમાં મસ્ત લોજિકલ ઇક્વેશન સમજો મારી સાથે સમજો આ જ પ્રક્રિયા છે કઈ પ્રક્રિયા આ જ છે ભઈલા યાદ રાખજો બરાબર છે આ જ પ્રક્રિયા આપેલી છે આપણે એનું વાત કરીએ જો પ્રક્રિયા આ જ આપેલી છે તેમાં તમને વેગ શું મળ્યો હતો લખાવજો મને વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે NO ની પાવર 2 O2 ની પાવર 1 NO ની પાવર 2 O2 ની પાવર 1 હવે જોજો અહીંયા ધ્યાન આપજો પેન છોડી દેજો નહીતર નહીં સમજાય પછી કહેતા નહીં અહીંયા ધ્યાન આપો NO નો સ્ક્વેર આપેલો છે O2 ની પાવર 1 આપેલી છે આ પ્રક્રિયાની શરૂઆતનું સાંદ્રતા અને આ પ્રક્રિયાનો વેગ આપેલો છે ત્રણેય વસ્તુ NO ની શરૂઆતની સાંદ્રતા આટલી O2 ની શરૂઆતની સાંદ્રતા 0.30 મોલર અને પ્રક્રિયાનો વેગ આપેલો છે 0.096 બરાબર છે આટલો આપેલો છે હવે શું કરે છે આ પહેલા પ્રયોગની વાત થઈ ગઈ પહેલો જ્યારે પ્રયોગો કર્યો ને એણે એમાં પહેલા પ્રયોગમાં NO ની સાંદ્રતા આટલી લીધી O2 ની સાંદ્રતા આટલી લીધી ત્યારે પ્રક્રિયાનો વેગ આટલો મળ્યો હવે એ વસ્તુ એ જાણવા માંગે છે કે હું પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા વારાફરતી બદલું ચેન્જ કરો તમે તો પ્રક્રિયાના વેગ ઉપર શું અસર થાય છે એ જાણવા માંગે છે તો એને શું કર્યું જોજો આ 0.30 O2 લીધો તો ને આ પહેલો પ્રયોગ નંબર પહેલો આ પ્રયોગ નંબર બીજો છે હવે એને શું કર્યું આને 0.30 ના 0.30 રાખ્યા એટલે O2 નું સાંદ્રતા બદલાવી નથી પરંતુ તેણે NO ની સાંદ્રતા બદલાવી નાખેલી છે કેટલી કરી નાખી 0.30 માંથી 0.60 કરી નાખો 0.30 માંથી 0.60 કરો તો ઇન શોર્ટ તમે બે ગણી કરી એવું કહેવાય કે ના કહેવાય અરે હા પાડો 0.30 માં 0.60 કરો તો NO ની સાંદ્રતા તમે કેટલી કરી તો કે બે ગણી કરી નાખી NO ની જગ્યાએ તમે 2 NO વાપરી લીધા 2 મોલ એમ કહી દો કે આ 1 મોલ NO છે કેટલું છે આ એક 0.30 એટલે 1 મોલ NO સમજવા માટે તો 0.60 લ્યો તો 2 મોલ NO કહેવાય કે ના કહેવાય કહેવાય જ ને તો હવે પ્રક્રિયાના વેગમાં શું ફેરફાર થાય તો જોજો મને દોસ્ત કહેજો આ કે એમનામ જ છે આ NO નો સ્ક્વેર આ O2 નો 1/2 હવે NO ની જગ્યાએ તમારે શું લખવાનું રહ્યું તો કે ભાઈ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા તમે ડબલ કરી તો અહીંયા 2NO લખવા પડે 2NO આ બે ને હું બહાર કાઢી લઉં તો 2 નો વર્ગ શું થાય 4 કે આ NO નો વર્ગ આ O2 ની પાવર 1 આ તો શું લખાય તો કે આ તો વેગ છે મારી પહેલી પ્રક્રિયાનો વેગ છે કેટલો છે 0.96 આટલું તો 0.096 આપેલું છે ને આ જે આપેલું છે 0.096 પહેલી વખતનું આપેલું છે
તો બીજી વખત જ્યારે 0.60 કોન્સન્ટ્રેશન કરી દેવામાં આવ્યું NO નું ત્યારે 4 ગુણ્યા 0.096 એટલે કે એ શું કહેવા માંગે છે, સમજો દો શું કહેવા માંગે છે કે તમે NO ની સાંદ્રતા, કોની ભઈલા, NO ની સાંદ્રતા જો ડબલ કરો, બમણી કરવામાં આવે ત્યારે તમારી પ્રક્રિયાનો વેગ 4 ગણો થઈ જાય છે. પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો થઈ જાય છે? 4 ગણો. જો આ બંનેનો ગુણાકાર કરો, આ જવાબ આવે. પ્રક્રિયાનો વેગ એટલો આવ્યો, જેટલો હતો એનાથી 4 ગણો હતો, એટલો 0.096 એટલો હતો. બીજો પ્રયોગ કર્યો, NO ની સાંદ્રતા વધારી, ડબલ કરી, તો પ્રક્રિયાનો વેગ 4 ગણો થઈ ગયો. હા કે ના? હા. બીજી વસ્તુ, જો હવે એને બીજું શું કર્યું, આ બધું જવા દો, હાલો આ બધું ભૂલી જાઓ હમણાં. આ બીજો પ્રયોગની વાત પૂરી. વાત કરવી છે અમારે ત્રીજા પ્રયોગની, પ્રયોગ નંબર 3ની. તો પ્રયોગ નંબર 3માં શું કર્યું, NO ની સાંદ્રતા 0.30 હતી ને, અને એટલી જ રહેવા દીધી. NO ની સાંદ્રતા હતી એટલી ને એટલી રહેવા દીધી. O2 ની સાંદ્રતા ડબલ કરી દીધી. શું કર્યું છે? O2 ની સાંદ્રતા ડબલ કરી. તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું હવે? કાંઈ નહીં. આ NO હતા ને, આ પ્રક્રિયામાં જ્યાં NO છે આ જ વેગમાં, આમાં જ્યાં NO છે ત્યાં NO રહેવા દો, NO સ્ક્વેર. પણ O2 0.30 માંથી 0.60 કરે તો તમારે એક O2 એટલે હું આવી રીતે કહી દઉં, એક O2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.30 થાય. કેટલા થાય? 0.30. તો અહીંયા તમને 0.60 આપેલા છે, તો અહીં કેટલા O2 લખવા પડે? 2 O2 ને. તો O2 ને હટાવીને તમારે શું લખવાના છે? 2 O2. તો આ 2 ને બહાર કાઢી લો કૌંસની, આ અંદર 2 છે ને કૌંસની, બહાર કાઢી લો તો શું આવશે? 2 K ઓફ NO નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ O2. આ તો તમારો જૂનો વેગ થઈ ગયો પહેલા. તો આગળ કેટલા આવ્યા? 2. તો જ્યારે O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરવામાં આવે છે ત્યારે તમારો પ્રક્રિયાનો વેગ બમણો થઈ જાય છે. અરે સમજાય મિત્રો? હા કે ના? આવી જ રીતે હોય, બીજું કાંઈ અઘરું છે નહીં. હવે તેણે શું કર્યું? જોજો, ચોથો પ્રયોગ કર્યો એણે ચોથો પ્રયોગ કર્યો. ચોથો પ્રયોગ કરીને એવું શરૂઆતમાં 0.30 હતી ને, આના ડબલ કરી નાખ્યા, એટલે NO ની જગ્યાએ 2NO વાપરી લીધા, O2 ની જગ્યાએ 2O2 વાપરી લીધા, બંનેને ડબલ કરી દીધા. બંનેને ડબલ કરી દીધા. કરી નાખો અહીંયા બંનેને ડબલ. K ઓફ NO ની જગ્યાએ 2NO નો સ્ક્વેર, O2 ની જગ્યાએ 2 ઓફ O2. બેનો આ જો 2 અંદર છે ને બ્રેકેટમાં, એને બહાર કાઢો તો 4 થઈ જાય. શું કામ? 2 નો સ્ક્વેર થશે. આ K NO, આ 2 અંદર છે બ્રેકેટમાં, બહાર કાઢો તો અંદર O2. 4 ગુણ્યા 2 8. તો આ 8 ઇન્ટુ 0.096 જેટલો જ થશે. ચેક કરી લેજો આ બધુંય. આ બંને જવાબ સરખો આવશે, આ બંનેનો જવાબ સરખો આવશે. ઇન શોર્ટ, જ્યારે તમે NO ની સાંદ્રતા બમણી કરો ત્યારે તમારો રેટ 4 ગણો થાય. શું કામ 4 ગણો થાય? તો કે ભાઈ એનો સ્ક્વેર છે. અહીંયા શું છે? તેનો સ્ક્વેર આપેલો છે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે O2 ની સાંદ્રતા બમણી કરો ત્યારે તમારો રેટ ડબલ ગણો થઈ જાય છે. બંનેની સાંદ્રતા તમે ડબલ કરી નાખો ત્યારે તમારો રેટ 8 ગણો થઈ જાય છે. તો આ ટેબલ તમને આપેલું છે, જોઈ લેજો. બરાબર છે? કાંઈ અઘરું છે નહીં. એને ખાલી આપણે આ ઇક્વેશન લખતા આવડવું જોઈએ. ફાવશે ઇક્વેશન લખતા? અરે હવે તો ફાવે ને. હજી એક કામ કરીએ, 1-2 ઇક્વેશન લખીએ. આપણે 1-2 ઇક્વેશન લખીએ. આ એક કામ કરો ને, પેલા તો અહીંયા મોટા અક્ષરે લખો તો વેગ નિયમ, વેગ સમીકરણ, વેગ સમીકરણ પ્રાયોગિક રાશિ છે. કેવું છે ભઈલા? વેગ સમીકરણ પ્રાયોગિક રાશિ છે. એટલે HBr વાળું એક્ઝામ્પલ જોઈ લ્યું ને આપણે, તો CH3Cl અથવા તો CHCl3, CHCl3 છે. બરાબર છે? CHCl3 ની પ્રક્રિયા તમે Cl2 સાથે કરાવો. કોની સાથે ભઈલા? Cl2 સાથે કરાવો. જો Cl2 સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો તે CCl4 અને HCl આવી 2 પ્રોડક્ટ આપે છે. હવે મારે આ પ્રક્રિયાનો વેગ લખવો છે, તો વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ CHCl3 અને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Cl2. પરંતુ અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ એક પાછો અપવાદ છે. કેમ અપવાદ છે? તો કે પ્રક્રિયામાં ક્લોરીનનો અડધો મોલ જ યુઝ થાય છે. અહીંયા ભલે આખો રહ્યો, અહીંયા તમારે લખવાનો અડધો જ. આ એક લખવાનું છે, HBr વાળું એક યાદ રાખવાનું. 2 એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે, બાકી બધા તો ઠીક છે. બાકી તો ડાયરેક્ટ જોઈને જ લખવાના છે કે CHCl3 Cl2 નો અડધો મોલ થઈ ગયો. Cl2 નો કેટલો મોલ થઈ ગયો ભઈલા? અડધો મોલ થઈ ગયો.
તો આ વાત થઈ ગઈ પ્રક્રિયાના વેગ સમીકરણો કઈ રીતે લખવા. ફાવશે હવે પ્રક્રિયાના વેગના સમીકરણો લખતા. આ પ્રક્રિયાના વેગના સમીકરણો, અને એ પણ કહી દઉં, આ હશે ને તમારી એક્ઝામમાં હશે ને તો આ 2 કે 3માંથી એટલા જ હશે. બહારથી કોઈ આવી રીતે પ્રાયોગિક રાશિ ના પૂછી શકે, બરાબર. એક્ઝામમાં પ્રાયોગિક રાશિ બહારથી ના પૂછે, કારણ કે પ્રયોગ કરવા નથી જતા તમે, ત્યાં પેપર આપવા જાઓ છો. એટલે તમારે આ પ્રાયોગિક રાશિ તમને બુકમાં આપેલા છે ને એટલા સમીકરણો યાદ રાખી લેવાના છે. 2 લખાવી દીધેલા છે, હજી એક લખી લ્યો. હજી એક આપેલો છે. કોણ છે પહેલા? એસિટિક એસિડનો, ઇથાઇલ એસિટેટનો આપેલો છે ET. અહીંયા ET આપેલો છે. H2O નાખો તો એમાંથી શું બનાવી નાખે? CH3COOH અને ઇથેનોલ બની જાય. આ પ્રક્રિયાનો વેગ લખો તો સમપ્રમાણ શું આવશે? CH3COOET અને H2O. આવી રીતે આવે છે. બંનેની ઘાત એક એક તમે જોઈને કહી શકો, પરંતુ છે નહીં હકીકતમાં. અહીંયા 0 આવશે. તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું આવશે? વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K CH3COOET ઇન્ટુ H2O ની 0 ઘાત, આની 1 ઘાત. આ 3 છે. 3 સમીકરણો છે કે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. બાકી બીજા બધા તમને જેવા આપેલા હોય ને એવા ને એવા લખવાના, બરાબર છે. જેવા આપેલા હોય ને તેવા ને તેવા તમારે લખવાના છે. ફાવશે? અરે હા પાડો, હવે તો ફાવે ને, કશું અઘરું છે નહીં. વેગ સમીકરણો લખતા આવડે, અને પહેલા વેગ સમીકરણો લખતા આવડવા જોઈએ, તો જ તમને આગળનું બધું આવડશે, બરાબર. કાંઈ અઘરું છે નહીં. આટલું વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. 3 સમીકરણ યાદ રાખજો. બાકી આ NO વાળું જોયું ને આપણે, આ NO વાળું જોયું હમણાં, જોવો તો અહીંયા રહ્યું. આ NO વાળું છે, એમાં તો તમે જે આપેલું છે એ જ લખ્યું ને, બીજું ક્યાં કાંઈ અલગ લખ્યું? મેં શું વેગ સમીકરણ લખતા શીખવાડ્યું ને. હજી એકવાર કહી દઉં કઈ રીતે લખવાનું. તો કે ભાઈ પ્રક્રિયાનો વેગ છે, પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા, 2 પ્રક્રિયકો છે, એક NO અને O2. તો NO અને O2 ની સાંદ્રતા લખી નાખો. NO ની આગળ સહગુણક કેટલો છે? 2. તો એ સહગુણક આના ઘાતમાં લખ નાખો. O2 ની આગળ સહગુણક 1 છે, તો એ O2 ને અહીંયા ઘાતમાં લખ નાખો. વાત થઈ ગઈ પૂરી, બરાબર છે. એવી જ રીતે જોવો તો અહીંયા રહ્યો, આ H2 + I2 વાળું સમીકરણ છે, બરાબર છે. પ્રક્રિયાનો વેગ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે, તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા H2 ને I2 લખ નાખી. પછી વેગમાં H2 ની આગળ સહગુણક કેટલો? 1. I2 ની આગળ સહગુણક 1. તો આ ડાયરેક્ટ આવી ગયું. બધા તમે ડાયરેક્ટ લખી શકશો. જે પ્રાયોગિક છે ને, કે જે અપવાદ તરીકે છે, અહીંયા રહ્યા જો, આ પહેલું અપવાદ તરીકે પહેલું છે, બરાબર છે. આ એક HBr વાળું યાદ રાખવાનું છે. પછી બીજું અહીંયા જોઈએ આપણે, અહીંયા બીજું ક્યાંય ગયું? અહીંયા રહ્યું CHCl3 અને Cl2 નું છે. આ એક અપવાદનું છે, તો આ એક યાદ રાખજો. અને આ એક ETOH વાળું છે, બરાબર છે. 3 એસ્ટર વાળું છે. આ 3 યાદ રાખી લેજો. 3 એના સિવાયનું બાકી ગમે તેવું આવે ને, તમને જેવું આપેલું હોય ને એમાંથી જોઈને સહગુણકને ઉપર જવા જ દેવાનો છે, બીજી વાત જ નહીં. ખતમ. હવે આપણે વધીએ પ્રક્રિયા ક્રમ તરફ. ટાઇટલ લગાવી દો, પ્રક્રિયાનો ક્રમ. ટાઇટલ લગાવવાનો છે તમારે પ્રક્રિયા ક્રમ. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કોને કહેવામાં આવે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવામાં કોને આવે છે? સાવ સાદામાં સાદી વસ્તુ. તમે વેગ નિયમ લખો ને, શું લખ્યું? વેગનું સમીકરણ લખ્યું. વેગના સમીકરણમાં જે સાંદ્રતાવાળી ટર્મ છે, જે પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતના સરવાળાને અહીં લખી જ નાખો મોટા અક્ષરે. મોટા અક્ષરે લખો પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા ના ઘાતાંકના સરવાળાને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવામાં આવે છે. જોજો બીજી વસ્તુ, બીજો પોઈન્ટ લખી નાખો. પ્રક્રિયાનો ક્રમ, પ્રક્રિયાક્રમ, આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ 0 1 2 3 4 અપ ટુ અથવા તો આમ જ લખો ને. નેગેટિવ એ હોય, 0 પણ હોય, પોઝિટિવ એ હોય, અપૂર્ણાંક પણ હોય, ફ્રેક્શન પણ હોય. શું હોય છે પહેલા? અપૂર્ણાંકને ફ્રેક્શન કહેવામાં આવે છે. અપૂર્ણાંક સંખ્યાને ફ્રેક્શન પણ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ નેગેટિવ એ હોય. ઇન શોર્ટ,
એવું પણ દેખાશે -2 હશે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ 0 હશે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ +2 હશે, પ્રક્રિયાનો ક્રમ 1/2 હશે. આવા બધા કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે છે. પ્રક્રિયા ક્રમમાંથી કોઈ પણ સંખ્યા આ બધામાંથી કોઈ પણ હોઈ શકે છે. બરાબર છે. પ્રક્રિયા ક્રમ ફાઇન્ડ કઈ રીતે કરવો આવો જોઈએ. પ્રક્રિયા ક્રમને સાવ સાદામાં સાદી રીતે. હવે હું તમને અહીંયા એમ કહી દઉં, પ્રક્રિયાનો ક્રમ તમને એમ કહી દઉં, ધ્યાન આપજો, અહીંયા જ ધ્યાન આપજો. જોજો દોસ્ત, કશું અઘરું છે નહીં. તમે હમણાં વેગ નિયમ લખો કે નહીં? અરે હા કે ના? વેગ નિયમ શું હતો? માની લો કે કોઈ પ્રક્રિયા છે, એનો તમે વેગ નિયમ લખો તો વેગનું સમીકરણ તમને એવું કંઈક મળ્યું હતું, k = a⁻x અને b⁻y, a⁻x અને b⁻y. આ બે તમને આ સમીકરણ મળ્યું હતું. શું લખ્યું છે? પ્રક્રિયા ક્રમ ફાઇન્ડ કરવા માટેનો તમે એક વ્યાખ્યા લખી છે કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સરવાળાને. કોને ભઈલા? આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા છે મારી, અહીંયા જો ને દોસ્ત, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, આ પણ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા, એની ઘાતાંક કોણ છે? x, આની ઘાતાંક y. x અને y નો સરવાળો કરી નાખો એટલે તમને શું મળી જાય? પ્રક્રિયાનો ક્રમ મળી જાય. શું મળી જાય છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ મળી જાય છે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ મળી જાય છે. પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાના ઘાતાંકના સરવાળાને પ્રક્રિયાનો ક્રમ કહેવામાં આવે છે. પ્રક્રિયાને ક્રમને સ્મોલ n થી બતાવવામાં આવે છે. શેનાથી બતાવાય? સ્મોલ n થી. તો x + y કરી દો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. x + y કરો એટલે વાત થઈ ગઈ પૂરી. હવે આ x અને y નો સરવાળો કાંઈ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. ખ્યાલ આવે? અલગ અલગ. ચાલો ને તમને ફરીથી પ્રક્રિયા એક્ઝામ્પલ આપું તો ધ્યાન આપજો. કઈ રીતે? કોઈ પ્રક્રિયા છે H2, આપણે હમણાં જોઈએ H2 + I2 શું બનાવે છે? 2HI. આવી રીતે પ્રક્રિયા આપશે તમને, આવી રીતે પ્રક્રિયા આપશે અને પૂછશે આ પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું છે. તો શું કરશો તમે? તો ભાઈ કાંઈ નહીં કરવાનું, તમારે કાંઈ નહીં કરવાનું એટલે બેઠું નહીં રહેવાનું, એક્ઝામમાં પ્રશ્ન સોલ્વ કરવાનો. પણ કઈ રીતે કરવાનો ચેક કરો. અહીંયા જુઓ, પહેલાં તો તમારે વેગ લખવાનો છે. શું લખશો તમે? વેગ લખશો. તો વેગ કઈ રીતે લખશો? તમને આવડે જ છે ને. પ્રક્રિયાનો વેગ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? પ્રક્રિયાનો વેગ કોના સમપ્રમાણમાં હોય? તો કે ભઈલા શરૂઆતને પ્રક્રિયકોની શરૂઆતના સાંદ્રતાના સમપ્રમાણમાં. આ પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતા તમને મેં ઓલા 3 ઇક્વેશન લખાવ્યાના એ જ યાદ રાખવાના છે. બાકી તો અહીંયા સહગુણક આની આગળ શું છે? 1, આની 1, તો અહીંયા બંનેનો સહગુણક 1 1 કરી નાખો. ઓલામાં તમારે શું લખવું પડશે? અહીંયા Br2 હોય, અહીંયા જોવો ને, અહીંયા જોવો ને દોસ્ત, H2 + Br2 છે તો શું બનાવે છે? 2 મોલ ઓફ HBr બનાવે છે. તો પ્રક્રિયાનો વેગ શું થાય? વેગ સમપ્રમાણમાં H2Br2 ની 1/2 ઘાત લખવો પડે. શું કામ? કારણ કે આ પ્રાયોગિક છે. આ પણ પ્રાયોગિક જ છે હો, આ કાંઈ એવું નથી, અપ્રાયોગિક નથી, પ્રાયોગિક જ છે. પરંતુ પ્રયોગ કરો તો પણ આ 1 મોલ જ યુઝ થાય છે. I2 નો 1 મોલ યુઝ થાય છે, જ્યારે Br2 નો અડધો મોલ જ યુઝ થાય છે. બરાબર છે. તો હવે હું શું કહેવા માંગુ? વાત થઈ ગઈ પૂરી દોસ્ત. વેગ = પ્રોપોર્શનલ હટાવી નાખો તો k લખવો પડશે. H2 એની 1 ઘાત, I2 એની પણ 1 ઘાત, બંનેની 1 1 ઘાત. તો આ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા જ કહેવાય ને. હા, તો મારો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન, આની સાંદ્રતા 1, આની સાંદ્રતા 1, 1 + 1 2, સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન થઈ ગઈ. કઈ થઈ ગઈ? સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન. અહીંયા કઈ રીતે લખશો? તો કે વેગ = k H2 Br2 એની સાંદ્રતા 1/2, આની 1 1/2, તો n શું લખાય? સરવાળો જ કરવાનો છે. 1 + 1/2, 1 + અડધો, દોઢ થાય. શું કહેવાય? 1 + અડધાને દોઢ કહેવાય. આપણે ગુજરાતી ભાષામાં, સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં શું કહીએ? આપણે તેને દોઢ કહીએ. બરાબર. પણ અહીંયા દોઢ ના લખાય. શું લખાય? 3/2 લખાય. 3/2 લખશું. 2 આ બંનેનો ગુણાકાર કરી નાખો, લસા લઈ લ્યો, વાત થઈ ગઈ પૂરી. ફાવશે? અરે હા પાડો, ફાવશે. ફાવે જ ને. પ્રક્રિયા ક્રમમાં કાંઈ અઘરું છે જ નહીં. જો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. પ્રક્રિયાનો વેગ જો ડાયરેક્ટ વેગ આપી દીધો દોસ્ત, તમને ડાયરેક્ટ વેગ આપી દીધો, તમારે એક્ઝામમાં બુકમાં જ આપેલો છે. તો તમારે પ્રક્રિયાનો ક્રમ ફાઇન્ડ કરવાનો કીધો એને. પ્રક્રિયાનો ક્રમ ફાઇન્ડ કરવા માટે n = 1/2 + 3/2, બંનેનો છેદ સરખો લઈ લ્યો, 1 કોમન લઈ લ્યો, 1 + 3 યાની કે 4/2, યાની કે આ સેકન્ડ,
પ્રક્રિયાનો ક્રમ n નો આન્સર આવી ગયો છે 2. શું આવી ગયો? બીજા ક્રમની પ્રક્રિયા છે, દ્વિતીય ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય આને. ફાવશે? હા પાડો. આ સોલ્વ કરો. જોજો આ -1 છે. શું છે પહેલા? -1 છે. એવું ના હોય કે ના હોય, હોય જ, માઇનસમાં હોય. મેં તમને લખાયું 0 હશે, પ્લસ હશે, માઇનસ હશે, અપૂર્ણાંક હશે, કોઈ પણ હશે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ કાંઈ પણ આપેલો હોય, તમારે મૂંઝાવાનું નહીં, સરવાળો કરવાનો છે. એમાં શું હોય? કશું અઘરું નથી. અહીંયા શું લખશો? n ઇઝ ઇક્વલ ટુ એની ઘાત કેટલી? 3/2 -1 3/2. બંનેનો લસા લઈ લ્યો, 2 કોમન, તો આને 2 વડે ગુણશો, 3 - 2 તો 1/2 આવી ગયો. તમારો આન્સર આવશે 1/2. હા કે ના? છે અઘરું? કાંઈ અઘરું છે નહીં. હવે આપણે વાત કરીએ આગળ. આપણે આની વાત કરવાની છે વેગ. આપણે જે ઓર્ડર લખ્યો ને, પ્રક્રિયા ક્રમને શું કહેવાય? ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન. એના એકમોની વાત કરવાની છે. પ્રક્રિયા ક્રમના એકમો. ટાઇટલ લગાવી દો, પ્રક્રિયા ક્રમના એકમો. પ્રક્રિયા ક્રમના એકમો. હવે આપણે એક જનરલ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરી લઈએ. જનરલ એકમ તમારે હરેક વખતે અલગ અલગ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એક જ સૂત્ર યાદ રાખશો ને તો 0 ઓર્ડરની પ્રક્રિયા હોય, ફર્સ્ટ ક્રમની પ્રક્રિયા હોય, સેકન્ડ, થર્ડ, કોઈ પણ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા તમને આપેલી હોય. જો પ્રક્રિયાનો ક્રમ, પ્રક્રિયા ક્રમને શું કહેવામાં આવે? ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન આવે. ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કહેવામાં આવે. પ્રક્રિયા ક્રમને ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન કહેવાય અંગ્રેજીમાં. તો એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવો? એના માટે હું એક લખું છું nth ઓર્ડરની an પ્રોડક્ટ p બનાવે છે. આ કંઈક પ્રક્રિયા છે, આનો સહગુણક n છે, એનો સહગુણક n છે. તો આ પ્રક્રિયાનો વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ a⁻n લખાય કે ના લખાય? a⁻n લખાય. હા પાડો. હા. તો આ પ્રક્રિયા માટે વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ k. a⁻n લખાશે, a⁻n. બરાબર છે, વાત થઈ ગઈ પૂરી. હવે પ્રક્રિયા ક્રમના સંતુલનનો એકમો. પ્રક્રિયા ક્રમનો સંતુલન અચળાંક. સંતુલન અચળાંક માટેનો સંતુલન અચળાંક ના એકમો. અલગ અલગ પ્રક્રિયા આપેલી છે, અલગ અલગ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય. માની લો ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા છે, સેકન્ડ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા છે, થર્ડ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા છે, ત્યારે એમાં સંતુલન અચળાંક આવશે ને k. આ k નો એકમ હરેક પ્રક્રિયા માટે અલગ અલગ થાય. હરેક એનો એકમ 0 ઓર્ડરની હોય, ફર્સ્ટ ઓર્ડરની હોય, થર્ડ ઓર્ડરની હોય, બધા માટે અલગ અલગ આવશે. કઈ રીતે આવશે ચેક કરો. જો પહેલાં મેં જનરલ nth ઓર્ડર માટે લઈ લીધો. nth ઓર્ડરની પ્રક્રિયા આપેલી છે ને ત્યારે એનો એકમ શું હોય તે. બરાબર છે. n શું છે? n છે શું પહેલા? ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન છે. લખજો. પ્રક્રિયાનો ક્રમ છે, પ્રક્રિયા ક્રમ છે. જોજો અહીંયા ધ્યાન આપજો. તમારી બુકમાં કંઈક અલગ રીતે છે, આ તમે સાદામાં સાદી રીતે સમજી લ્યો. હવે તમને ખ્યાલ હોય તો, અરે ખ્યાલ છે? હા પાડો ને. ખ્યાલ જ હોય ને. આ કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે, આ આપણે a ની વાત કરીને, એમાં પ્રોડક્ટ p. આનો વેગ લખવો હતો તો કઈ રીતે લખતા હતા? -delta of a upon delta t is equal to delta of p upon delta t. આવી રીતે લખતા હતા ને. વિકલિત વેગ નિયમો આવી રીતે લખતા હતા. તો હવે હું શું કરું છું? ધ્યાન આપજો. આ વેગ અને આ વેગને બંનેને સરખાવું છું. એ બંનેને હું શું કરું છું? સરખાવું છું. સરખાવાય કે ના સરખાવાય? સરખાવાય જ ને. તો વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું ડેલ્ટા પી અપોન ડેલ્ટા ટી લખી શકું. તો કાંઈ વાંધો તમને? અરે કાંઈ વાંધો છે ભૂલકાઓ તમને? નહીં ને. ડેલ્ટા પી અપોન ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા પી બ્રેકેટમાં ડેલ્ટા પી છે તે શું બતાવે છે? બ્રેકેટની અંદર પી છે તે બતાવે શું છે? સાંદ્રતા બતાવે. પહેલા મને સાંદ્રતા. અને ડેલ્ટા ટી શું બતાવે છે? સમય. ડેલ્ટા ટી મને બતાવે છે શું? સમય, ટાઈમ બતાવે છે. બરાબર છે. તો વેગનો એકમ શું થઈ ગયો? સાંદ્રતાના છેદમાં સમય. એ આપણે અગાઉ પણ ભણી ગયા. અગાઉ પહેલા લેક્ચરમાં મેં તમને ભણાવેલું છે કે વેગનો એકમ સાંદ્રતાના છેદમાં સમય થાય છે. હા, સાંદ્રતા એટલે સાંદ્રતાને આપણે મોલ પર લીટરમાં લખતા હોય ને, તો અહીંયા સાંદ્રતાના છેદમાં વેગનો એકમ શું આવ્યો? સાંદ્રતાના છેદમાં સમય. તો અહીંયા જે વેગ લખેલો છે ને પહેલા, અહીંયા જોજો, અહીંયા જે વેગ લખેલો છે ને, એ વેગને હું સાંદ્રતાના છેદમાં સમય લખું તો કાંઈ વાંધો? સાંદ્રતાના છેદમાં સમય. પ્રોબ્લેમ છે કોઈને? અરે હોય તો ભૂલકાઓ લખવો પડશે. એમાં શું હાલશે કે આ એ શું બતાવે છે?
બ્રેકેટની અંદર એ લખેલો છે તે બતાવે છે શું તમને? સાંદ્રતા જ ને. તો અહીંયા હું શું લખું છું? સાંદ્રતા. સાંદ્રતા એની ઘાત કેટલી છે? n. એની ઘાત થઈ ગઈ છે દોસ્ત n. હવે મારે જોતો છે ખાલી k નો યુનિટ. શું જોઈએ? ખાલી k નો એકમ જોઈએ. તો k ને સૂત્રનો કરતા બનાવી નાખો. વાત થઈ ગઈ પૂરી. આ જોજો, આ સાંદ્રતા એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું. સાંદ્રતા આની ઘાત કાંઈ નથી તો એક લખાય ને, ઉપર ઘાત કાંઈ નથી તો એક લખાય. આ છેદમાં સમય. આ સાંદ્રતા વાળી ટર્મ છે તેને ડાબી બાજુ લઈ જાઓ તો છેદમાં જતી રહીએ. સાંદ્રતા એની ઘાત કેટલી છે? n ઇઝ ઇક્વલ ટુ k થઈ ગયું. મારે k નો તો એકમ જોઈએ છે કે અલગ અલગ પ્રક્રિયાનો ક્રમ હોય ત્યારે k નો એકમ શું હોય છે? તો k. હવે શું કરું છું? આ પણ સાંદ્રતા, આ પણ સાંદ્રતા. જોજો, આ તમને સૂત્ર તારવતા શીખવાડું છું. ભવિષ્યમાં ક્યારેય ભૂલાઈ જાય તમારે તો ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ યાદ રાખવાનું છે. છેલ્લું સૂત્ર આવશે એ જ તમારે યાદ રાખવાનું છે, પરંતુ સૂત્ર તારવતાય આવડવું જોઈએ. કદાચ પરીક્ષામાં પૂછી લઈએ તો રોકડા માર્ક કહેવાય. ભઈલા રોકડા માર્ક કહેવાય. તો હવે હું આને આમ લખું કે જોજો, આને પણ સાંદ્રતા, આ પણ સાંદ્રતા. તો આને હું સાંદ્રતા આ અંશની એક આ છેદમાં છે ને એને ઉપર લઈ જાવ તો સાંદ્રતાની -n પાવર લખાય ને. હવે તમે મેથ્સમાં ભણતા હોય ઉલટું કરી નાખો તો એની ઘાત નેગેટિવ થઈ જાય. પોઝિટિવ હોય તો નેગેટિવ, નેગેટિવ હોય તો પોઝિટિવ થઈ જાય છે. તો આની સાંદ્રતાની ઘાત પ્લસ છે ને નીચે, ઉપર લઈ જશો તો માઇનસ થઈ જશે. બરાબર. છેદમાં શું વધ્યું? છેદમાં તો મારો સમય વધ્યો છે. જોજો, હવે મેથ્સમાં સિમ્પલ મેથેમેટિકલ છે દોસ્ત. આ સાંદ્રતા, આ પણ સાંદ્રતા, બંનેનો પાયો સરખો છે. બંનેનો પાયો શું છે? સરખો છે. તો તમે બંનેની ઘાતનો સરવાળો કરી શકો. હા કે ના? જો આ બંને છે ને, આ બંને ગુણાકારમાં છે. ગુણાકારમાં હોય તો સરવાળો થાય. આવી રીતે જોજો દોસ્ત, આમ હોય ને a⁻x * a⁻y હોય, આ બંને વચ્ચે a ગુણ્યા a હોય ને, તો તમે આને એમ લખી શકો ax + y, બંનેની ઘાતનો સરવાળો કરી શકો. પરંતુ ક્યારે? જ્યારે બંનેનો પાયો સરખો હોવો જોઈએ, બંનેનો બેઝ સરખો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા સાંદ્રતા, સાંદ્રતા બંનેનો બેઝ સરખો, તો અહીંયા હું લખું સાંદ્રતા એની પાવર 1 - n થઈ જાય. સરવાળો જ કર્યો 1 + આવી રીતે છે ને 1 + -n, બંનેનો સરવાળો કરો 1 - n જવાબ આવે. તો આ 1 - n થઈ ગયો. છેદમાં શું થઈ ગયો? સમય. સમય કેમાં લેવાનો ભઈલા? સેકન્ડમાં લેવાનો છે. આયુપે કે ફિક્સ કરી દીધું છે સેકન્ડમાં. પછી તમને અલગ અલગ રાશિ આપેલી હોય, મિનિટ, અવર, ડે, તો તમારે એમાં લેવાનો. એક્ઝામ્પલમાં તમને કયો આપેલો છે તેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. તો આ જોવો ને, k = સાંદ્રતા. સાંદ્રતા એટલે શું લખાય? તો કે ભઈલા મોલના છેદમાં લીટર. એની 1 - n ઘાત થઈ ગઈ. એના છેદમાં સમય છે ને, સમયને હું શેમાં લખું છું? જોજે દોસ્ત, સમયને હું સેકન્ડમાં લખું છું. આ સેકન્ડની વાત થઈ ગઈ. સેકન્ડ છેદમાં છે ને, ઉપર લઈ જાઓ તો ઘાત એની શું થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. તો મોલના છેદમાં લીટર 1 - n * સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આ એક તમારે યાદ રાખી લેવાનું છે ગમે એમ કરીને. આ સૂત્ર અહીં લખી નાખો તો ગોખી જ લેવું. ગોખી જ લેવાનું છે આ સૂત્ર, બીજી કાંઈ વાત નહીં. આગળનું તમને સાદુરૂપ પણ આવડવું જોઈએ, પરંતુ હરેક એક્ઝામ્પલમાં સાદુરૂપ આપવા ના બેસાય. તમને આ સમીકરણ આવડતું હોય ને, ડાયરેક્ટ આ સૂત્ર યાદ રાખી લ્યો, આવડતું હોય ને, એટલે કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એનો રેટ કોન્સ્ટન્ટ, અને શું કહેવાય વેગનો અચળાંક, એનો અલગ અલગ પ્રક્રિયા માટે અલગ અલગ હોય. કઈ રીતે? જો આ એક સૂત્ર યાદ રાખજો, ફાવશે ને? અરે ફાવશે જ ને. આપણે 0 ઓર્ડરની પ્રક્રિયા આપેલી છે, તમને એવું કંઈ જરૂરી નહીં હોય કે 0th ઓર્ડર. પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયાક્રમ કયો છે? 0. 0 ઓર્ડર હોય ત્યારે તમારે n = શું લઈ લેવાનું? 0. તો રેટ કોન્સ્ટન્ટ k નો યુનિટ શું થાય? વેગ અચળાંક k નો યુનિટ થાય શું? એવો પ્રશ્ન પૂછે તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો? તો કે ભઈલા આ એક સૂત્ર મને યાદ છે, મને બીજું કાંઈ યાદ નથી. મોલ પર લીટર રેઝ ટુ 1 - n * સેકન્ડ ઇન્વર્સ. વાત થઈ ગઈ પૂરી. આ એક સૂત્ર તમને આવડે એટલે તમે બધું સોલ્વ કરી શકો. કઈ રીતે? જો અહીંયા તમને n ની વેલ્યુ એને આપેલી જ હોય. ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન, પ્રક્રિયાનો ક્રમ એને 0 ઓર્ડરની પ્રક્રિયા કહી દીધી છે.
ઝીરો ઓર્ડરની પ્રક્રિયા કહી દેલી છે, બરાબર છે. તો ઝીરો ઓર્ડર પ્રક્રિયાનો ક્રમ શું થઈ ગયો? 0. તો એનની વેલ્યુ તમારે 0 લઈ લેવાની. તો મોલ પર લીટર એનની વેલ્યુ 0, તો 1 - 0 ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો ફાઇનલ જવાબ આવી ગયો 1 - 0 તો 1 આવે ને, તો મોલની 1 ઘાત છેદમાં લીટરની 1 ઘાત ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે થોડુંક આને સજાવીને લખો, સજાવીને લખશો તો શું થઈ જાય? મોલ લીટરને તમે ઉપર લઈ લ્યો તો એની ઘાત -1 થઈ જાય ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ થઈ જાય. આ કે શેના માટેનો યુનિટ છે? 0th ઓર્ડર માટે, 0th ઓર્ડર માટે થઈ ગયો યુનિટ, હા કે ના? મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આવો બીજો ચેક કરીએ. ફર્સ્ટ ઓર્ડરની કદાચ પ્રક્રિયા આપેલી હોય, શેના માટે પહેલા? ફર્સ્ટ ઓર્ડર. ફર્સ્ટ ઓર્ડરની આપેલી હોય ને એટલે તમને ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે એનની વેલ્યુ એને 1 આપી દીધી. એનની વેલ્યુ કેટલી આપી દીધી? ફર્સ્ટ ઓર્ડરનું કહેવાનો મતલબ જ એવો છે કે એનની વેલ્યુ શું હોય? 1 હોય. તો જો એનની વેલ્યુ 1 હોય તો મોલ ઇન્ટુ લીટર રેસ ટુ 1 - n ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આ એક સૂત્ર સનાતન સત્ય છે, હા કે ના? હા, મૂકી દો ને, અહીંયા વેલ્યુ મૂકી દો. મોલ ઇન્ટુ લીટર 1 - n ની જગ્યાએ 1 મૂકી દો, સેકન્ડ ઇન્વર્સ. 1 - 1 તો મોલ છેદમાં લીટર. 1 - 1 કિલો 0 થઈ જાય. કોઈ પણની ઘાત 0 હોય ઓલવેઝ જવાબ 1 આવે. કોઈ પણની ઘાત 0 હોય ને, 500ની ઘાત આવી રીતે તમે 0 લખો ને તો એનો જવાબ 1 થઈ જાય. 5 લાખની ઘાત તમે 0 લખો ને, 5 લાખની ઘાત 0 લખો ને તો એનો જવાબ 1 થઈ જાય, બરાબર છે? ફાવશે, હા કે ના? હા. તો આની ઘાત 0 છે તો આનો જવાબ 1 થઈ ગયો. ખાલી શું વધ્યું? સેકન્ડ ઇન્વર્સ. તો ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા આપેલી હોય ત્યારે વેગ અચળાંકનો એકમ ખાલી સેકન્ડ ઇન્વર્સ થાય. શું થાય? ખાલી સેકન્ડ ઇન્વર્સ. એક કામ કરો તો વિડીયો સ્ટોપ કરી અને આ તમે લખી લ્યો. ચલો, વિડીયો સ્ટોપ કરી અને આ લખી લ્યો આખે આખું. આ સૂત્ર પહેલાં તો આખે આખું સૂત્ર જ લખી લ્યો. તો અહીંથી શરૂઆત થઈ છે પહેલાં સૂત્રની. સંતુલન અચળાંકના એકમો, સંતુલન અચળાંક કેનો એકમ મારે ફાઇન્ડ કરવો છે. વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખતા જાઓ, કાંઈ કર્યું નથી. વેગ એટલે સાંદ્રતાના છેદમાં સમય, એ આપણે એકમ પહેલાં તારવી લીધો હતો. અહીંયા એની સાંદ્રતા આપેલી છે, સાંદ્રતા લખ નાખો. સાંદ્રતાવાળી ટર્મ જે બંને સાંદ્રતાવાળી ટર્મ છે એક તરફ લઈ લ્યો, બંનેના બેઝ સરખા કરી નાખો એટલે તમે તેની ઘાતનો સરવાળો કરો. ઘાતનો સરવાળો કરશો એટલે તમને છેલ્લે કંઈક આવું સૂત્ર મળી જશે. આ સૂત્ર ઉપરથી ચલો 0 ઓર્ડરની પ્રક્રિયા છે તો એનો તમે ફાઇનલ આન્સર 0 ઓર્ડરની પ્રક્રિયા આપેલી છે તો એના માટે તમે એનો યુનિટ તારવી લીધેલો છે. આ ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે તમે તેનો યુનિટ તારવી લીધેલો છે. હવે તમે શેનો યુનિટ તારવશો? કયો ને મને, તમે શેનો યુનિટ તારવશો? તો કે પહેલા સેકન્ડ ઓર્ડર. સેકન્ડ ઓર્ડર સમજો દોસ્ત. સેકન્ડ ઓર્ડર માટે શું કરવાનું? એનની વેલ્યુ કેટલી હોય? પહેલા 2 હોય ને, તો કેનો યુનિટ શું થાય? મોલ ઇન્ટુ મોલ પર લીટર 1 - n ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. મોલ પર લીટર જેવું છે એવું રહેવા દો. એનની વેલ્યુ મૂકી દો, 2 આપેલી છે ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. સેકન્ડ ઇન્વર્સ 1 - 2 તો શું થઈ જાય છે? 1 મોલ પર લીટર. ફાઇનલ જવાબ મારો -1 આવ્યો તો સેકન્ડ ઇન્વર્સ. -1 અલગ અલગ આપી દો અને શું કહેવાય? મોલની -1 ઘાત લીટરની -1 ઘાત ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. આવું જ લખાય ને, કે કાંઈ બીજું લખાય? આવું જ લખાય હો. લીટરની આ જોજો, લીટર ક્યાં છે? છેદમાં છે. એની ઘાત કેવી છે? માઇનસ છે. તેને ઉપર લઈ જાઓ તો તેની ઘાત શું થઈ જાય છે? પ્લસ. તો મોલ -1 ઇન્ટુ લીટર, લીટરની ઘાત +1 થઈ જાય ઇન્ટુ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. ઇન્ટુ શું થઈ જાય? સેકન્ડ ઇન્વર્સ થઈ જાય છે. ક્લિયર છે આટલી વસ્તુ? મોલ -1 લીટરની +1 ઘાત સેકન્ડ ઇન્વર્સ. બરાબર છે? ફાવશે? ફાવે જ ને, ફાવે જ. એમાં શું અઘરું છે? ચલો, કોયડો આપેલો છે તમને, કેની વેલ્યુ આપેલી છે, તેના યુનિટ ઉપરથી. કેના પરથી પહેલા? આ યુનિટ ઉપરથી તમારે શોધવાનું છે. શું શોધશો તમે? તેનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ. ઉલટા ક્વેશ્ચન પૂછે. શું પૂછે? ઉલટા ક્વેશ્ચન પૂછે. અહીંયા તમે પ્રક્રિયાનો ક્રમ ફાઇન્ડ કરીને કયો. પ્રક્રિયાનો ક્રમ ફાઇન્ડ કરીને કયો. કહેશો મને કોઈ? જો 0 ઓર્ડર હતું ને તો એનો યુનિટ શું હતો? જો આ કે નો યુનિટ હો, રેટ કોન્સ્ટન્ટ છે, કોસ અચળાંકનો યુનિટ, કોસ
પ્રક્રિયાનો જે સંતુલન અચળાંક છે મોલ ઇન્ટુ લીટર ઇન્વર્સ સેકન્ડ ઇન્વર્સ હતો. ફર્સ્ટ ઓર્ડર માટે આ એક જ ફર્સ્ટ ઓર્ડર જ એક એવો છે, ફર્સ્ટ ઓર્ડર છે તેનો ખાલી સેકન્ડ ઇન્વર્સ આવે. સેકન્ડ ઓર્ડર છે, સેકન્ડ ઓર્ડરનો શું આવશે તો કે ભાઈલા મોલ -1 લીટર +1 સેકન્ડ ઇન્વર્સ આવશે. થર્ડ ઓર્ડરનો શું આવે ચેક કરજો તમારી રીતે, મોલ -2 લીટરનો સ્ક્વેર સેકન્ડ ઇન્વર્સ. થર્ડ ઓર્ડરનો યુનિટ તમે હોમવર્કમાં કરજો ને એવું આવશે. તો અહીંયા તમને આપેલું જ છે પ્રક્રિયાનો ક્રમ. જોજો લીટરની 1 ઘાત, મોલની -1 ઘાત સેકન્ડ ઇન્વર્સ, મોલની -1 ઘાત. આવો યુનિટ કેનો છે તો કે ભાઈ સેકન્ડ ઓર્ડર પ્રક્રિયાનો છે. કેનો છે? સેકન્ડ ઓર્ડરનો છે. સેકન્ડ ઓર્ડરનો. તમને આ 3 કે 4 યુનિટ યાદ રાખી લેવાના. યુનિટ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ઓલું ફોર્મ્યુલા યાદ રાખશો ને તો એ આવડી જશે. એના ઉપર તમે યુનિટ તારવી શકશો. યુનિટ તારવાઈ જાય પછી તમે કમ્પેર કરી શકો કે આનો છે. ખાલી સેકન્ડ ઇન્વર્સ કોનો હોય તો કે ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા હોય એનો. કેનો હોય પહેલા ખાલી સેકન્ડ તો કે ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા હોય તેનો હોય છે. બરાબર છે. ચલો એક કામ કરો, સ્ટોપ કરીએ ને એટલે આ તમારી બુકનો જ ક્વેશ્ચન છે, લખી લ્યો. ચાલો તો ચલો તમે બધાએ આ લખી લીધેલું છે. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ ટોપિક આપણે ભણીએ આણ્વિકતા. આણ્વિકતા કોને કહેવામાં આવે છે? ટાઇટલ લગાવી દો, આણ્વિકતા. કશું નવું નથી, પ્રક્રિયાક્રમ ભણી ગયા ને એના જેવું જ છે, પણ એ પ્રક્રિયાક્રમ જ ના કહેવાય, એના જેવું છે. બરાબર છે. હવે પ્રક્રિયામાં શું આપણે પ્રક્રિયાક્રમ ફાઇન્ડ કર્યો એમાં શું જોયું હતું કે કેટલી સાંદ્રતા વપરાય છે. બરાબર છે. કેટલા મોલ વપરાય છે. આ આણ્વિકતા એવું છે, કેટલા એકબીજા સાથે અથડાય છે. લખો તો અહીંયા પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓમાં પ્રાથમિક પ્રક્રિયાઓમાં જે અણુ, પરમાણુ અથવા તો આયન એકબીજા સાથે અથડાઈને પ્રક્રિયાને પૂર્ણ થવામાં મદદ કરે. પૂર્ણ થવામાં મદદ કરે તેને આણ્વિકતા કહે છે. બરાબર છે. શું કહેવા માંગે કે ભાઈ તમારી પાસે એક રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ છે તો કેટલા, જો અહીંયા જો એક્ઝામ્પલ આપું, એક આણ્વીય પ્રક્રિયાની વાત કરું. પહેલા હું એક આણ્વીય પ્રક્રિયા દોસ્ત, આણ્વીય પ્રક્રિયા. એક આણ્વીય કોને કહેવાય તો કે ભાઈલા આ NH4 એમોનિયમ નાઇટ્રેટ મેં લઈ લીધો. કેટલા પ્રકારના, જો કેટલા છે નહીં, કેટલા પ્રકારના અલગ અલગ અણુઓ છે, હું એવું કહેવા માંગુ. કેટલા પ્રકારના અણુ છે તો કે એક જ પ્રકારનો અણુ છે ને, એક પ્રકારના ઘણા બધા અણુઓ હશે ને. N2 પ્લસ 2 મોલ ઓફ H2O બનાવી નાખ્યું, 2 મોલ ઓફ એમોનિયમ નાઇટ્રેટ NH4NO2. બરાબર છે. N2 બનાવી નાખશે અને 2 મોલ શું બનાવી નાખશે? H2O બનાવી નાખશે. 2 મોલ્સ ઓફ H2O બનાવી નાખશે. હવે અહીંયા હું તમને કહી દઉં કે 10 એમોનિયમ નાઇટ્રેટના અણુઓ લઈ લીધા, એક બીકરમાં નાખી દીધા. હવે કંઈક તમે હીટિંગ કન્ડિશન આપશો, એને ધગાવશો, ગરમ કરશો એટલે શું થશે? એમાંથી N2 વાયુ અને 2 મોલ પાણી બનશે. એવું કેમ બન્યું? ધગાવશો ને, ગરમ કરશો ને તમે, એટલે બીકરમાં નાખેલા હશે તો એકબીજા સાથે સંઘાત, અથડામણ કરશે. એકબીજા સાથે અથડામણ કરી અને તમને કાંઈક પ્રોડક્ટ આપશે. અથડામણ કરીને જો પ્રોડક્ટ આપે તો તેને જ કેટલા અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાય છે તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? એક આણ્વીય પ્રક્રિયા. અહીંયા એક જ અણુ અથડાય છે તો એક જ પ્રકારનો અણુ એકબીજા સાથે અથડાય તો તેને એક આણ્વીય પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. વાત કરીએ દ્વિઆણ્વીય પ્રક્રિયાની. એક કામ કરો ને, સાથે સાથે આનો વેગ પણ લખો તો. વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી સમપ્રમાણમાં NH4NO2. તો આનો વેગ શું લખાય? વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K ઇન્ટુ NH4NO2. K ઇઝ ઇક્વલ ટુ NH4NO2. તો આ ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા આવી. ફર્સ્ટ ઓર્ડર, હા કે ના? હા ભાઈલા, ફર્સ્ટ ઓર્ડરની પ્રક્રિયા.
બીજી પ્રક્રિયા આપણે દ્વિઆણવીયની વાત કરીએ. સમજો કેની વાત કરવી છે? દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા. દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા કહેવાય કોને? તો કે ભઈલા હું લઈ લઉં છું 1 મોલ ઓફ H2 1 મોલ ઓફ I2 બંનેની પ્રક્રિયા કરાવો 2 મોલ ઓફ HI બની જાય છે. જો એક H2 નો અણુ બીજો I2 નો અણુ એકબીજા સાથે અથડાય અને શું બનાવશે? 2 મોલ ઓફ HI બનાવશે. એટલે બે અણુઓ અથડાણા એકબીજા સાથે અને હીટિંગ કન્ડિશન ગરમ કરો, બે અણુઓ એકબીજા સાથે અથડાય અને જે પ્રક્રિયા આપી તો તેને દ્વિઆણવીય, જેટલા અથડાય એને એ આણવીય પ્રક્રિયા કહેવાય. દ્વિઆણવીય પ્રક્રિયા કહેવાય. તો આની આણવિકતા શું લખાય? આની આણવિકતા મારે લખવી હોય તો આની લખાશે 2. હા કે ના? હા. આનો વેગ લખો ને. વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ H2 એન્ડ I2. શું બનાવશે? વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ K H2 I2 બંનેની પાવર 1 1. તો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન આવશે અહીંયા લખો n ની વેલ્યુ શું આવશે? 1 + 1 એટલે કે સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન. તો પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ બીજો આવ્યો, પ્રક્રિયાની આણવિકતા પણ બીજી આવી. સમજાય છે શું કહું? હા. નેક્સ્ટ પ્રક્રિયા 3 આણવીય પ્રક્રિયાની વાત કરું. જો ધ્યાન આપજો, 2 મોલ ઓફ NO2 પ્લસ 2 મોલ ઓફ NO પ્લસ O2 શું બનાવશે? 2 મોલ ઓફ NO2 બનાવશે. હવે કેટલા અણુઓ છે ભઈલા? તો કે 2 NO ના અણુઓ છે. આનો વેગ લખો. આનો વેગ શું લખાશે? NO નો સ્ક્વેર O2 તો વેગ. અરે ફાવે ને. હવે તો અઘરું લાગશે નહીં. આપણે હમણાં જ આ બધી પ્રક્રિયાઓનો વેગ લખ્યા, એને એ વસ્તુ રિપીટ કરવાની છે. NO નો સ્ક્વેર O2 તો આનો ઓર્ડર ઓફ રિએક્શન શું થઈ જાય? NO ની પાવર 2 O2 ની પાવર 1 તો થર્ડ ઓર્ડર રિએક્શન કહેવાય કે નહીં? આની આણવિકતા પણ શું છે? આણવિકતા ભઈલા આની આણવિકતા પણ 3 છે. 3 અણુઓ અથડાય છે ને તો આની આણવિકતા 3 છે. પરંતુ આ બધી સાદી પ્રક્રિયાઓ માટે તમે લખી શકો, પણ જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયા આવી જાય, કોમ્પ્લેક્સ પ્રક્રિયા આવી જાય ત્યારે તેના માટે તમારે આણવિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ શેના ઉપર આધાર રાખે છે? ખ્યાલ છે કોઈને? લખો, એક પોઈન્ટ લખો. આ ઉપરનું જે લખ્યું ને અહીંયા એક નીચે તમારી રીતે ઉપરની જે બધી સાદી પ્રક્રિયાઓ લખી છે ને, એલિમેન્ટરી રિએક્શન જેને કહેવામાં આવે, સાદી પ્રક્રિયાઓ જેને કહેવામાં આવે, એ બધામાં પ્રક્રિયા ક્રમ આણવિકતા બને શેના ઉપર આધાર રાખે છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઉપર. કોના ભઈલા? સાંદ્રતા, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે છે. પરંતુ જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયા આવે છે, જટિલ પ્રક્રિયા હમણાં લખાવું, જટિલ કોને કહેવાય? જટિલ પ્રક્રિયામાં આણવિકતા અને જટિલ પ્રક્રિયાની આણવિકતા અને પ્રક્રિયાનો ક્રમ શેના ઉપર આધાર રાખે છે? પ્રક્રિયાનો ક્રમ વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર, આધાર રાખે છે. વેગ નિર્ણાયક તબક્કા પર આધાર રાખે છે. વેગ નિર્ણાયક જટિલ પ્રક્રિયાની જે આણવિકતા અથવા તો તેનું પ્રક્રિયા ક્રમ શેના ઉપર? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો એટલે એને રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ કહેવાય અંગ્રેજીમાં. શું કહેવાય? રેટ ડિટરમાઇનિંગ સ્ટેપ. કેવી રીતે? સમજો. એક પ્રક્રિયા લઈ લઉં છું 2 મોલ ઓફ H2O2 I માઇનસ શું બનાવે છે? 2 મોલ ઓફ H2O પ્લસ O2 બનાવી નાખે છે. 2 મોલ ઓફ H2O પ્લસ O2. હવે આ પ્રક્રિયા થઈ ગઈ. તો અહીંયા તમે એવું કહેશો કે આની આણવિકતા કેટલી છે? આની આણવિકતા અને આનો પ્રક્રિયાનો ક્રમ એના માટે જો આ જટિલ પ્રક્રિયા છે, હું કહી દઉં તમને શું છે આ જટિલ પ્રક્રિયા છે. જટિલ પ્રક્રિયા હોય ને ત્યારે ભઈલા એક કરતાં વધારે સ્ટેપમાં થતી હોય. કઈ રીતે? અહીંયા જો એની મિકેનિઝમ જોઈએ, આપણે એની ક્રિયાવિધિ જોઈએ, પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ મિકેનિઝમ જોઈએ
પેલા એક જ મોલ ઓફ H2O2 અને I માઇનસ આ બંને એકબીજા સાથે પ્રક્રિયા કરી H2O બનાવશે અને OI માઇનસ બનાવશે. શું બનાવશે? OI માઇનસ. આ એકદમ ધીમું સ્ટેપ છે. કેવું છે? ધીમું સ્ટેપ છે. તો જે સ્ટેપ ધીમું હોય ને દોસ્ત, જે સ્ટેપ ધીમું હોય ને તેને એ સ્ટેપ પ્રક્રિયાનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય. આ સ્ટેપને કેવું કહેવાય? પ્રક્રિયાનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય. તો આમાં પહેલું સ્ટેપ ધીમું છે. બીજું સ્ટેપ કયું થશે? તો કે ભઈલા આ પહેલો H2O2 નો મોલ વપરાઈ ગયો, હું બીજો H2O2 નો મોલ વાપરું છું, OI માઇનસ. આ OI માઇનસ બન્યું ને, આને મધ્યવર્તી સંયોજન કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? મધ્યવર્તી સંયોજનો. અંગ્રેજીમાં તેને ઇન્ટરમીડિયેટ કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? ઇન્ટરમીડિયેટ. મધ્યવર્તી સંયોજનો કહેવાય. અને મધ્યવર્તી સંયોજનો ઉત્પન્ન થાય પ્રક્રિયા દરમિયાન, તે ઉત્પન્ન થાય છે પરંતુ ફરી તે પાછા વપરાઈ જાય છે. આ વપરાઈ જશે, બરાબર છે. આ હટાવી દઉં છું. હવે આ શું બનાવી નાખશે? H2O બનાવી નાખશે, એક મોલ ઓફ O2 બનાવી નાખશે અને I માઇનસ ફરીથી આપને મળી જશે. I માઇનસ શું ભઈલા? ફરીથી આપને મળી જશે. એક મોલ ઓફ H2O O2 અને I માઇનસ બની ગયો. ક્લિયર છે એટલી વસ્તુ? તો આ સ્ટેપ જે છે ને, આ સ્ટેપ ધીમું છે. તો આ સ્ટેપમાં કેટલા પ્રક્રિયકો વપરાણા? 2 પ્રક્રિયકો વપરાણા. તો હવે મારે આ પ્રક્રિયા માટે વેગ લખવો હોય ને, જોજો આ પ્રક્રિયા માટે વેગ, અહીંયા ધ્યાન આપજો, આ પ્રક્રિયા માટે વેગ, પ્રક્રિયાનો વેગ તમે ડાયરેક્ટ આવી રીતે ના લખી શકો. H2O2 નો સ્ક્વેર આવી રીતે નહીં લખવાનો. કેમ? કારણ કે આ પ્રક્રિયા કેવી છે? જટિલ પ્રક્રિયા છે. અને જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયા હોય છે ત્યારે પ્રક્રિયાનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર આધાર રાખે છે. શેના ઉપર? વેગ નિર્ણાયક તબક્કો. તો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો અહીંયા રહ્યો, મેં તમને કહી દીધેલું છે કે આ તમારો ધીમું સ્ટેપ છે, આ ફાસ્ટ છે. આ કેવું છે ભઈલા? આ સ્લો સ્ટેપ છે તમારું. આ પ્રક્રિયા એકદમ ધીમે ઝડપે થશે, આ પ્રક્રિયા ખૂબ જ ધીમી હશે, આ પ્રક્રિયા ફાસ્ટ હશે. તો જે પ્રક્રિયા ધીમી હોય ને એ તમારો વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય. આવું લખાય બુકમાં, તમારે લાવ બેઠા ના રહેવાય, લખો આવું, નહીતર ભૂલાઈ જશે, પાછું સમજાશે નહીં. ચલો લખો, ભૂલકાવ લખો આ બધું, કે જે પ્રક્રિયાનું સ્ટેપ ધીમું હોય એટલે કે સ્લો સ્ટેપ પ્રક્રિયા હોય તેને વેગ નિર્ણાયક તબક્કો કહેવાય. અને પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધારિત છે? પ્રક્રિયાનો વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર આધારિત છે. તો મારે આ પ્રક્રિયા માટે જો વેગ લખવો હોય ને તો વેગ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ H2O2 ઇન્ટુ I માઇનસ. આવી રીતે લખવો પડે દોસ્ત. H2O2 ની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે અને I ની સાંદ્રતા ઉપર આધાર રાખે. તો મારો પ્રક્રિયાનો વેગ શું થઈ ગયો? કે H2O2 અને I માઇનસ. તો આની એક ઘાત, બંનેની એક ઘાત, સરવાળો કરો n, 1 + 1, સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન થઈ ગઈ. કઈ થઈ ગઈ છે? આ સેકન્ડ ઓર્ડર રિએક્શન થઈ ગઈ છે, બરાબર. તો જ્યારે જટિલ પ્રક્રિયા આપેલી હોય ત્યારે પ્રક્રિયાનો વેગ શેના ઉપર આધાર રાખશે? યાદ રાખજો, વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર આધાર રાખજે. આ પહેલું એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખવાનું છે. આ એક પહેલું એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર છે. આટલું તમે કરી લેજો, બરાબર છે. હવે આ એક યાદ રહી જશે ને, રહી જ જાય ને. એમાં શું હોય? યાદ રાખવાનું, 2 કે 3 વાર લખો એટલે યાદ રહી જાય. હજી એક પ્રક્રિયા તમને લખાવી દો, ખાલી એ તો પ્રક્રિયા જ લખવાની છે, એમાં બીજું કશું લખવાનું છે નહીં. અહીંયા KClO3 પ્લસ 6 FeSO4 પ્લસ 3 H2SO4 આ બનાવે છે KCl પ્લસ શું બનાવશે? Fe3SO4 Fe2SO4 3 ટાઈમ પ્લસ H2O બનાવશે. H2O અહીંયા 3, અહીંયા પણ 3 આવશે, બરાબર છે. એક કામ કરો, આની આણવિકતા મને કહો તો. આણવિકતા એટલે કેટલા રિએક્ટન્ટ મોલેક્યુલ તમારી પ્રક્રિયામાં ભાગ લે છે, કેટલા એકબીજા સાથે સંઘાત પામે છે, અને એને જ આપણે શું કહેવામાં આવે છે? આણવિકતા કહેવામાં આવે છે. તો આની આણવિકતા કયો? આની આણવિકતા અહીંયા એક મોલેક્યુલ 6 એટલે ટોટલ 7, 6 ને 7 ને 3 10, ટોટલ 10 આવે ને આણવિકતા. પરંતુ આ કઈ પ્રક્રિયા છે ભઈલા? આ તો છે એકદમ જટિલ પ્રક્રિયા છે. કઈ છે? જટિલ પ્રક્રિયા.
અને જટિલ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર આધાર રાખે છે. તો અહીંયા લખો જટિલ પ્રક્રિયા છે, જટિલ પ્રક્રિયામાં આણ્વિકતા વેગ નિર્ણાયક તબક્કા ઉપર આધાર રાખે છે. તો વેગ નિર્ણાયક તબક્કામાં એની આણ્વિકતા થશે 2. આટલી યાદ રાખવાની છે. ખાલી આણ્વિકતા યાદ રાખો, કાંઈ મિકેનિઝમ કે કાંઈ તમારે એના સમીકરણ યાદ રાખવાની જરૂર નથી, તમારે એવું પૂછાશે નહીં. બરાબર છે. તો KClO3 6 FeSO4 3 મોલ ઓફ H2SO4 શું બનાવી નાખશે? KCl Fe2SO4 ટ્રાઇસ એન્ડ તમારે 3H2O બનાવી નાખશે. તો તેની આણ્વિકતા જોઈને 10 ના લખતા કેટલી આવશે? 2 આવશે. બરાબર છે. એ અને H2O2 આ પ્રક્રિયામાં પણ આણ્વિકતા કેટલી આવશે? આ પ્રક્રિયાની આણ્વિકતા કેટલી આવશે પહેલા? 2 આવશે. પ્રક્રિયાનો ક્રમ પણ શું આવશે? 2 આવશે. ફાવશે? હા કે ના? ફાવવું જ જોઈએ, કાંઈ અઘરું છે નહીં, સાવ સાદામાં સાદી વસ્તુ છે. આણ્વિકતા મસ્ત રીતે તમારી એક વખત આજે ને આજે તમારી બુકમાં વાંચી લેજો શું કહેવા માગે છે ને તે. બરાબર છે. જે મેં સમજાવેલું છે એને એ જ બધું લખાવેલું છે, પરંતુ સમજશો તો વધારે રહેશે. ગોખવા જશો તો ભૂલાઈ જશે બધું. બરાબર છે. કાંઈ યાદ ગોખવાની જરૂર નથી, સમજી લો ખાલી. બીજી વસ્તુ કહી દઉં, આણ્વિકતા પૂરી થાય પછી તમારી બુકમાં તમને એક્ઝામ્પલ નંબર કેટલા આપેલા છે? 4.5 કોયડો આપેલો છે. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે ને, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો છે 4.3. એક જ મિનિટ. કયા છે ભાઈ લખાણ સંબંધિત? 4.3 એન્ડ 4.4. આ તમારા હોમવર્કમાં કરજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું સોલ્વ કરાવીશ. બરાબર છે. લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નોમાં 4.3 4.4 આ કરજો. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે સોલ્વ કરશું. મળીએ નેક્સ્ટ ટાઈમ, ત્યાં સુધી વાંચતા રહેજો. મળીએ.